Good evening. Today, on Saturday's Spotlight, we have with us a very renowned and Kanakasabai's favorite vocalist, Sri Sudev Warrior. Namaste, sir. Namaskar. I'm good. Awesome. Thank you for your time today, sir. And So, sure, my can pleasure. we start the session? Of course. Yeah. So நம்ம டான்ஸ் சர்க்கிள்ல எல்லாருக்குமே உங்களை தெரியும் நல்லா. ஸோ வி வாண்டட் டு நோ நீங்க உங்க கரியர் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, எப்படி உங்களுக்கு சிங்கிங்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது, அண்ட் தென் உங்களோட குரு பத்தி சொல்லுங்க, அண்ட் ஹவு டிட் யூ என்டர் டான்ஸ் ஃபீல்ட்? நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே பாட்டு கற்றுன்னு தான் இருந்தேன். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோட அம்மா தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் குரு. ஓகே ஸோ she was saying that I started when I was 3. ஓ I don't remember. ஓகே Yeah. பட் நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே வீட்டில் பாட்டு வந்து ஓடிண்டே இருந்தது. பார்த்தாலும் அம்மா வயசுல கான பூஷணம் பாஸ் பண்ணி தென் பாலக்காடுல கானபூஷணம் பாஸ் பண்ணி தென் she was a music teacher in a school. So அது முடிச்சு தென் there will be many children because அந்த ஏரியால வந்து வேற மியூசிக் டீச்சர்ஸே கிடையாது. அதனால எல்லாருமே அங்க இருக்கிற பசங்க பசங்களுமே அம்மா கிட்ட தான் வருவாங்க. ஸோ வீட்டில் வந்து இந்த ப்ராக்டிஸ் செஷன்ஸ் போயிட்டே இருக்கும். கிளாஸ் நடத்துறது நம்ம வீட்டில் இருக்கிறச்ச whether you like it or not அது கேட்டுட்டே இருக்கும். ஓகே சின்ன வயசுல இருந்தே அப்படியே பாட்டு கேட்டு நான் பாடுறதோட ஜாஸ்தி கேட்டுட்டு தான் வந்தேன். ஓகே தென் of course there is a wonderful teacher, David Bhagavatar. He came regularly and taught me. Then after some time +2 முடிஞ்ச பிறகு then I came over to Chennai. ஓகே Then I studied in Music Academy for 4 years. I did my music teachers training. ஓகே And there is title course called Sangeeta Ratna. So I finished both in Music Academy. And meanwhile I started learning. I had the great opportunity and blessing to learn from Sangeeta Kalanidhi, Padma Vibhushan Dr. M. Balamurali Krishna sir. Wow. Yeah, so that's how. But apparently, that was 30 years ago, more than now 30 years. So I stayed in Chennai more than more time than I stayed in Kerala. So, past 31 years I am in Chennai. I am here in Chennai. Okay. Yeah. So how That's was the how I experience started, learning and from Balamurali Krishna sir? அது வந்து என்னால வார்த்தையால சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல. பட் I learned a lot because அவரை மாதிரி பெரிய வித்வான் அந்த டயத்துல he was like performing all over the world. So regular classes கிடைக்கிறது கஷ்டம். பட் அவர் எனக்கும் இடம் கொடுத்தாரு, அதே பெரிய விஷயம். But mainly அவரோட compositions ஜாஸ்தி I started learning directly from him. Okay. Many of his varnams and kirtanas. So, and not only that,
learning directly from a legend is something great, but the way he was he was looking at the music as such, and life life எப்படி பார்க்கறாரு அவரை, he was so jovial, and music is only just a part of his life, not that he was just playful, and he was very young at heart. Yeah, so there are so many incidents I can திடீர்னு பார்த்தா அவர் வந்து எங்கிட்ட வந்து வெத்தில பாக்கு வாங்கிட்டு வர சொல்லுவாரு. அந்த மாதிரி. Then sometimes there will be a big group of people from Andhra Pradesh. At that time he was a cultural advisor of Andhra Pradesh. So many people will come and they'll speak for hours in Telugu. I'll sit in the floor and I'll just listen to them, how they interact. I don't understand word by word, but because since it was in Telugu, I couldn't follow that much, but the way they interact, and in between நடுவுல வந்து ஒரு வெத்தலை போடுவாரு, வெத்தலை முடிஞ்சு எங்கிட்ட வந்து போயிட்டு வாங்கிட்டு வா சொல்லுவாரு, அந்த மாதிரி. பட் அதே வந்து ஒரு பெரிய லெசனா எனக்கு பட்டது. The way அவரு எவ்வளவு பெரிய சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் the way he present, அவருக்கு வந்து அந்த சரஸ்வதி கடாட்சம் வந்து அவர் பாட்டுல மட்டும் இல்ல, அவர் பேச்சிலையும் அப்படிதான். So அவரோட sense of humor is amazing, and I cherished every moment I spent with my Guruji. அது சொல்ல முடியாது, அது சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். பட் ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இட், அண்ட் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அவர் பாக்குறச்சு எனக்கு அவர் மேல இருக்கிற மரியாதை கூடிண்டே வந்து. சம்டைம்ஸ் குழந்தை மாதிரி அவரு இது பண்ணுவாரு. திடீர்னு பார்த்தா இன்னைக்கு பாட்டெல்லாம் வேண்டாம், யூ ஜஸ்ட் வாட்ச் அ மூவி வித் மீ சொல்லிட்டு அவரு வந்து ஜாக்கி சான் படம் போடுவார். அவருக்கு இந்த ஃபைட் இதெல்லாம் பிடிக்கும். ஜாக்கி சான் பார்ப்போம் மூவி போட்டு நாங்க 2 பேரும் பார்த்துட்டு, அதுக்கப்புறம் நான் அவருக்கு வெத்தில வாங்கி கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும். பட் எனக்கு ஒன் திங், sorry no, one thing I clearly remember how to approach a song by understanding the meaning. அதுல வந்து அவர் நல்ல எம்பசைஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தார், because most of his compositions were in Telugu as well as Sanskrit. அது வந்து எப்படி வந்து because as a vocalist we have a added responsibility to execute that sahityam. Instrumentalist அவங்களுக்கு வந்து they can only play the tune, but ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அதை எப்படி பிரிச்சாலும் அந்த கரெக்டான மீனிங். ஈவன் பஞ்சரத்னம் ஆல்சோ ஐ லேர்ன் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் ஹிம், பிகாஸ் ஐ டோல்ட் ஹிம் எனக்கு வந்து தெலுங்கு அவ்வளோ, அதனால எனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மெஸ் அப் வித் த மீனிங். அதனால அவரு வந்து எப்படி எதனால அப்படி பிரிக்கணும், இப்படி பிடிச்சாதான் நல்லா இருக்கும், எதனால அப்படி வருதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எனக்கு பொறுமையா அவரு இருக்கிற அந்த ஸ்டேட்டஸ்ல அவரும் அப்படி பண்ணித்தா அப்படி சொல்லி தரணும் அவசியம் கிடையாது. பட் he did that, so that's a great blessing, and my all namaskaram to him. Lovely sir, lovely. So from there, how did you enter into dance field? அப்பவே நான் பாடாரு. நான் சென்னையில வந்த புதுசுல எனக்கு தமிழ் பேச வராது. தமிழும் சரியா வராது, இங்கிலீஷும் சரியா வராது. அதனால
நான் ஜாஸ்தி யார்கிட்ட பேசுறது இல்ல. ஓகே. That's the best way. Because எனக்கு வந்து ரொம்ப கூச்சமா இருந்தது. எனக்கு ஏதாவது கேட்ட most of many people thought I am kind of arrogant person because அவங்க கேள்வி கேட்டாலும் கேள்வி கேட்காத மாதிரி இருப்பேன் நான். ஆனா கேள்வி கேட்டா தானே நம்ம பதில் சொல்லணும். கேள்வி கேட்காம இருந்தா நான் கேட்கல. So அந்த மாதிரில இருந்து then slowly I learned to write, to read and இப்ப கூட கொஞ்சம் மலையாள வாட இருந்தா கூட I can manage Tamil. சோ உங்களுக்கு நீங்க யார்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் பாடினேல் ஞாபகம் இருக்கா? டான்ஸ்க்காக பாடும்போது ஃபர்ஸ்ட் நான் பாடினது வந்து தனஞ்சய் சார். யார்கிட்ட? தனஞ்சயன் சார். தனஞ்சயன் சார். ஓகே ஓகே ஓகே. ஆமா. ஓ. Yeah. Because இங்க நான் இருந்த இதுல they were one of the persons name is Reggie George. Okay. He used to sing for Dhananjay sir. So அவரோட தியாகராஜ வைபவம் அந்த ஒரு ப்ரொடக்ஷன்ல அதுல அவரும் என்ன அவர் கூட பாட கூப்பிட்டாரு. அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் இம்மீடியட்லி ஐ திங்க் 92 நினைக்கிறேன் ஐ sang with விஸ்வேஸ்வரய்யா, சித்ராக்கா ஹஸ்பண்ட் விஸ்வேஸ்வரய்யா அவர் கூட பாடுறதுக்காக நான் அதெல்லாம் லைக் பிக் கோஇன்சிடென்ஸ். எனக்கு சித்ராக்கா அவங்களெல்லாம் தெரியவே தெரியாது. அப்போ இந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸும் கிடையாது. ஸோ ஐ வாஸ் ஸ்டடியிங் இன் மியூசிக் அகாடமி. ஸோ பஸ்ல ஒரு வாட்டி சித்ராக்காவோட ஒரு ஸ்டூடெண்ட், சீனியர் ஸ்டூடெண்ட், his name is Zakir Hussain. Okay. So music academy போறச்ச you have to wear kurta and vesti. Okay. So 29C ல அவர் என்ன ஒரு வாட்டி பார்க்கும்போது நீங்க மியூசிஷியனா கேட்டார். ஸோ நான் சொன்னேன் இல்ல ஐ எம் நாட் அ மியூசிஷியன். எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ் நான் அப்ப சொன்னேன் நான் வந்து ஐ எம் மியூசிக் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டடியிங் மியூசிக் அகாடமி. உனக்கு டான்ஸ் எல்லாம் பாடுறதுக்கு விருப்பம் உண்டா? நான் சொன்னேன் நான் பாடி இருக்கேன், ஈவன் கேரளாலே நான் பாடி இருக்கேன். Then immediately he asked me to come to Chitraka's house. Then I went there. I heard that name, but I never, I don't know the kind of setup there. So Vishwesvaraya asked me to sing a song. At that time I was learning Balamali Sir's one of the Varnams in Shanmugapriya. Omkara Pranava. அந்த மாதிரி. ஸோ எங்கிட்ட வந்து பாட சொன்னார். நான் அது இப்போ கூட ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. 29 years ago. ஸோ அது பாடினேன். ஸோ அவர் வந்து ஓகே இந்த மாதிரி டான்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கத்துக்கொண்டு ஈவன் ஜாக்கிர் ஹுசைனோட அரங்கேற்றத்துக்கு நான் விஸ்வேஸ்வரய்யா கூட பாடினேன் 92ல. ஆமா. ஓகே. தென் அதுக்கப்புறம் தென் ஐ வாஸ் ரெகுலர் மெம்பர். சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம்ஸ், அப்புறம் பெரிய ப்ரோக்ராம்ஸ் சித்ராக்கா விஸ்வேஸ்வரய்யா கூட பாடினேன். அதுக்கப்புறம் அவங்க சித்ராக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ப இருந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நான் பாட ஆரம்பிச்சேன். அப்புறம் லைக் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் லைக் சப்தசப்தி, மியூசிக் கம்போஸ்ட் பை கிரேட் லால்குடி ஜெயராமன் சார், அது பண்ணது. அப்புறம் ஸ்னேகா சொல்லி இந்த பெரிய ப்ரொடக்ஷன், அது வந்து தட்ஸ் a big incident. Just one day before that performance,
Vishweshwaraya's voice is totally gone. Even Okay. he couldn't speak. Okay. So I'm getting a call. Actually எனக்கு டைரக்டா ஃபோன் கிடையாது. ஒரு நான் வாடகைக்கு இருந்த பக்கத்துல ஒரு கடை இருக்கு. அந்த கடையில இருந்து எனக்கு ஒரு கால், இம்மிடியட்டா அந்த நம்பர் கால் பண்ணி கூப்பிட்டுருக்காங்க. சரி, அந்த நம்பர் தெரியும். உடனே நான் கால் பண்ணேன். நீ உடனே வா சித்ராக்கா. உடனே போனேன் நான். இல்ல விஸ்வேஸ்வரய்யாக்கு வந்து பாட முடியாது இன்னைக்கு ஈவினிங். ஸ்னேகா அந்த ப்ரொடக்ஷன் டான்ஸ் ட்ராமா. ஸோ போனேன். அந்த ஒரு நாள்ல ஒரு 1 டே ஐ ஸ்பெண்ட் ஈவினிங் வரைக்கும் அங்க இருந்து நான் வந்து ஓரளவுக்கு எல்லாம் நோட் பண்ணி, ஆக்சுவலி தே டுக் த பிகாஸ் விஸ்வேஸ்வரய்யாக்கு வந்து அது பாடி தரக்கூட முடியாத நிலைமை. அதனால அவங்க வந்து ப்ரீவியஸ் எங்கேயோ பண்ண இதோட வீடியோல இருந்து அந்த ஆடியோ எனக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்து, அப்புறம் ஒன்னொன்னா நான் எழுதி பண்ணி. பட் இருந்தா கூட எப்ப எந்த டைப்ல எந்த லைன் பாடணும் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. அது கியூ தர்றதுக்கு வந்து ஐயா வந்து பக்கத்துல உட்காந்துருந்தாரு. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணி ப்ரோக்ராம் ஓரளவுக்கு நல்லா போச்சு. somehow with the God grace, with the all gurus, the Kadaksham, program went well, and Chitraka specially mentioned my name. Within this short period, he learned the whole song, because இது விஸ்வேஸ்வரயோட அவரோட ஓன் எல்லாமே சாங்ஸ் எல்லாமே அவரோட அவரு தான் டியூன் பண்ணாம கம்போஸ் பண்ணாரு. ஸோ வித்தின் நோ டைம் இது பண்ணி ரொம்ப இது பண்ணி கொடுத்தது மறக்க முடியாது. இவ்வளவு பெரிய லெஜெண்டா இருக்கிற சித்ராக்கா இருந்து இந்த இப்படி ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து எனக்கு இன்னும் மறக்க முடியாது. நெஞ்சோட உள்ளே இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாம விஸ்வேஸ்வரய்யா அவங்க கொடுத்த இந்த அவங்க அப்ப எனக்கு அப்பப்போ கொடுத்துட்டு இருந்த டிப், அப்பதான் எனக்கு இந்த டான்ஸ்ல பாடுற மெல்லினம் வல்லினம் இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டது அப்பதான். லைக் மாடுலேஷன். I always watch Chitraka, the way she interacts. I observed a lot. I learned a lot. She didn't teach much, but I learned a lot, because that much is there to learn. If you have an open mind, that's what I think. Then Chitraka ஒன்னும் இல்ல, ஒரு சித்ராக்கா ஒரு ஐட்டம் அல்லங்க ஒரு சாங் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி, ஒரு கீர்த்தனை ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி அதோட the way she explained, அதுவே ஒரு what you call one of the items of that evening. அப்படிதான் நான் பார்ப்பேன். That's lovely to know. Even very recently I heard one of her interaction with Sudha Raghunathan ji. The way Chitraka interacts, so beautiful, and எப்படி அது சொல்ல முடியாது. அவ்வளோ கிளாரிட்டி ஆஃப் திங்கிங் இருந்தா தான் அவ்வளோ கரெக்டா அந்த டயத்துல ஆன் த ஸ்பாட் முடியும். ஈவன் சித்ரக்கா lecture demonstration, I never miss those sessions. There are so many things to learn. Even musically also, இப்போ கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, சாருகேஷி வர்ணத்துல இந்த இடத்துல இப்படி பாடினா நல்லா இருக்கும். இமென்ஸ் சாகித்யத்துல இருக்கிற நாலேஜ், தென் மியூசிக்ல இருக்கிற நாலேஜ், அண்ட் ஸ்டேஜ்ல ஈவன் இந்த குரூப் ப்ரொடக்ஷன் நீங்க பார்க்கணும், சித்ராக்கா எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அவ்வளோ பசங்க எல்லாம் வெல் டிசிப்ளின் அண்ட் வெல் கோஆர்டினேட்டட், as well as ஈவன் ஆஃப் ஸ்டேஜ் ஆன் ஸ்டேஜ் எப்படி அது கரெக்டா அது வந்து
பிளான் பண்ணோம், அது எப்படி நல்லா எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் எல்லாம் சித்ராக்கா தான் கத்துக்கணும். Right. Shashi aunty நிறைய சொல்லுவாங்க. She also learned from her and she also danced with her in the productions. I'm sure, yeah. So, yeah. So that's a great experience. இப்போ வரக்கூடிய ஈவன் ஜெதி சொல்றச்ச கூட சித்ராக்கா சொல்லுவாங்க, ஜெதி கூட அதுல ஒரு மியூசிக்காலிட்டி இஸ் தேர், அது வந்து கொண்டு வரணும். ஓகே, ஜெதி நார்மலி வி ஆல்வேஸ் கன்சிடர் as a kind of calculation and அது இது இல்லையா, பட் அதுலயும் ஒரு மியூசிக்காலிட்டி இருக்குன்னு சித்ராக்கா சொல்லிதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு அட்லீஸ்ட் ஐ காட் தட் அவேர்னஸ். ஓகே, so that's all. No, I still keep that in my mind and still which is really helped me grow as a dance accompanying vocalist. That really helped me. Very nice. So அவங்க கூட எனக்கு வந்து இவ்வளோ ஜூனியரா இருக்கிறச்சே எனக்கு வந்து இன்டராக்ட் பண்ண கத்துக்க வாய்ப்பு கிடைச்சது அவர்கிட்ட தான் நான் நன்றி சொல்லணும். ஓகே. சோ சார், இப்போ நீங்க இந்தியால நிறைய இடத்துக்கு டிராவல் பண்ணிருப்பீங்க பாடுறதுக்கு. So any if you can share any nice memory of that, like those days actually. Nowadays everybody is mostly on their own. Those days எல்லாருமே வந்து ட்ரெயின்ல கூட்டமா சேர்ந்து ஈவன் குரு சசிரேகா ராமோகன் கூட நிறைய நாங்க டிராவல் பண்ணியிருக்கோம். அமேசிங். அந்த இதெல்லாம் வந்து அந்த ஒரு கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இப்ப இந்த காலகட்டத்துல கிடையாது. அப்பெல்லாம் வந்து நம்ம பிகாஸ் the main thing ஸ்மார்ட் போன் வந்ததும் எல்லாருமே they are all in their own world. அப்பெல்லாம் அதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. நம்ம ட்ரெயின்ல ஏறினா நார்த் இந்தியா போறதா you have to be there for minimum 24 hours in the train, same compartment. And so everybody will bring snacks from home, mostly ladies, and we all accompanying artists, flutist, violinist and flute, mridangist. We all sit together and தமிழ்ல சொல்லுவாங்க இல்லையா, அரட்டை அடிச்சுண்டு ஆமா, அது பண்ணிட்டு then we play cards and sometimes the TTR வந்து முறைச்சு பார்ப்பாரு. அவரு ஓகே, because gambling is not allowed, but it's not a gambling, still சீட்டாடுனா அவரு வந்து அப்ப அந்த ஆமா அந்த டைப்ல வந்து he'll just look at and because லேடிஸ் எல்லாம் இருக்கதானே என்னமோ தெரியல, அவரு வந்து கிளம்பிடுவார். அதுக்கப்புறம் அவரை வந்து ட்ரோல் பண்ணிட்டே இருப்பேன் நாங்க. ஒவ்வொரு டைப்லயும் ஒவ்வொரு ஏதோ ஒண்ணு சப்ஜெக்ட் வரும். அதுக்கப்புறம் ஒரு half an hour அவரை பத்தி பாத்தீங்களா, அவரோட பார்வை பாத்தீங்களா, அவர் நடக்கிறது பாத்தீங்களா, இந்த மாதிரி there is no shortage of subjects. We create our own subjects. இல்லைன்னா ஒருத்தரை பத்தி சொன்னா அப்புறம் அவரை பத்தியே சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப just a second. அந்த மாதிரி ரொம்ப எல்லாருமே ரொம்ப ஒரு ஈடுபாடோட இருந்த டைம் அப்படி சொல்லலாம். இப்ப இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, பட் இந்த மாதிரி சேர்ந்து டிராவல் பண்ணி பர்ஃபார்மன்ஸ் முடிச்சு அப்புறம் பர்ஃபார்மன்ஸ் முடிச்சு சம்டைம்ஸ் immediately have to catch the next train. அதற்கு கடாபிடி அதெல்லாம் there are so many incidents. Even I am நான் சென்னையில இருந்து வந்ததுல இருந்து even I was
singing for Gopika Varma Chechi. Gopika Chechi, I called Gopika Chechi. Even I called Shashirega as Shashi. Shashi also learned Mohiniyattam from Gopika Chechi. So even Gopika Chechi kuda, Shashi also used to perform. And sometimes if it is a solo performance, Shashi used to do the Nattuangam. So we traveled a lot. We still I remember one concert in Kodal Manikam Kshetram, Kerala. Okay. There we all performed and we had a wonderful. After that, very late night, no, Srirama Pattabhishekam, Kathakali, எல்லாம் பார்க்கறதுக்கெல்லாம் சசிக்கு என்ன ஒரு enthusiasm அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு. No, she is always எதுக்கு சொன்ன okay, yes, I am there, yes. So that's how we know. Even Kanakasabai ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி I know Shashi Rega. Correct. She loves to explore new things. Yeah. Of course, I can see that. That's why Kanakasabai is, இப்ப எந்த இதுல இருக்கோ அதுக்கு எல்லாமே காரணம். அது மட்டும் இல்ல, சசி கிட்ட இருந்து கூட I learned many things. Even she is very good in deep Tamil லிட்ரேச்சர்லயும் இதுலயும் ரொம்ப ஈடுபாடு உண்டு. நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு சசி எனக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. And as a teacher also I have seen her. She's very strict with the kids. அதே டயத்துல she's very ஒரு motherly ஒரு touch is there. Correct. So a combination of both, because that is required to bring out the best out of that student. ஒவ்வொருக்கிட்டையும் ஒவ்வொரு மாதிரி எப்படி இவங்க இது சேர்த்து எனக்கு சொல்லணும். சசியோட அம்மா always what a positive energy she has. அப்பா கூட ஜாஸ்தி interact பண்ண எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல. But Amma will be there always, because at that time kids were so small. So yeah, Amma used to take care of them. Shruti and Vignesh, right? Correct. Yeah. So what do you remember from Kanakasabai, sir? Your association with our school, like you have sung a lot of production for us. So உங்களுக்கு வேற ஏதாவது memory? Lots of memories. Like Shashi Rega, how she elevated herself. அப்போ நல்லா டான்ஸ் தெரியும், சொல்லி கொடுக்க தெரியும், ஆட தெரியும். பட் நிறைய டீச்சர்ஸ்க்கு நட்டுவாங்கம் is a dilemma. She learned that and now she's has that command over talam, and she worked hard. I can see that over, because I have seen the initial then Narasimhachari sir kitteyum Chitraka kitteyum ellam kattinde. She really worked hard. Amazing personality. She worked so hard and நல்ல ஒரு கிரிப்போட. ஏன்னா நம்ம பாட்டு பாடுறச்ச கூட நமக்கு நல்ல கிரிப்பான நட்டுவாங்க இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். So and Charu, your Arangetram was the first of Kanakasabay's first Arangetram. Yeah. 17 years ago. Correct. You just last month you celebrated 17th year of your Arangetram. See, அப்போலேந்தே we know all each other and correct. So no, that was your so in the title I have to say you are also a product of Shashi Rega Ramohan, Guru Shashi Rega Ramohan, and you did an amazing job. Thank you. Wonderful job. I still remember those
practice session that Narasimhachari sir Tillana ಅವರು மோகனம் தில்லானா that's amazing. Tillana அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. அது அவரே முன்னாடி உட்காந்து பார்க்கும்போது எனக்கே கொஞ்சம் பட் as a Arangetram girl, no, you never looked like a Arangetram girl. Like a seasoned artist, you performed like. Sashant எப்படி ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்கல்ல? Of course, Sashi is a contribution. அது வந்து எவ்வளவு சொன்னாலும் பத்தாது. Even the selection of items எல்லாமே you and Sugi, Veeramani, wonderful orchestra. Yeah. I remember all those moments. You're a gifted artist and you got a wonderful guru and எல்லாமே நல்லா அமைஞ்சது பாரதிய வித்யா பவன்ல. யாரெல்லாம் வந்திருந்தாங்க? அடையார் லட்சுமணன் சார் வந்திருந்தாரு. ஆமா. Huge blessing. Great blessing. அவங்க முன்னாடி எல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்றது, ஆனா அவங்க பார்க்காத பாட்டு, அவங்க கேட்காத பாட்டு கிடையாது, அவங்க பார்க்காத டான்ஸ் கிடையாது. அவங்க முன்னாடி எல்லாம் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்றதுன்னு அதே பெரிய பிளெஸிங். Wonderful. I still remember your performance. Wow. Ula Kuttiya, now you're enjoying your motherhood now. Yeah. Congratulations. Thank you. Sir, how old is he now? He's 4 months. Oh, so okay. How you find that much time to spare with me? He's sleeping now, so I'm managing. Okay, okay. I think good. That's why I told you we will do it in the afternoon. Sometimes he sleeps in the afternoon. I understand. Yeah. Enjoy each and every moment. Yeah. அதெல்லாம் கொஞ்சம் பெருசான அப்புறம் கண்ணுக்கு அப்புறம் அவங்க பாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பாங்க. Cherish each and every moment. Sure. Congratulations. Thank you, sir. Thank you. Sir, அப்புறம் இப்போ நீங்க you started traveling abroad also. Yeah. So how do you manage your performances there and here in India? Up to some extent we have to adapt because முந்தியல்ல எப்படி இருந்ததுன்னா we work with a certain people, certain like Chitra Visheswaran, Chitraka, Dhananjayan sir, Gopika Chechi, அந்த மாதிரி. ஸோ அங்கெல்லாம் ஸ்ரீரேகா நமக்கு வந்து ஜாஸ்தி இந்த மாதிரி நொட்டேஷன் எல்லாம் பார்க்க தேவையில்லை. ஆனா பாடி அது அப்படியே ஊறி இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி அப்ராட் டிராவல் பண்றச்சு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல்ஸ், ஸோ டிஃப்ரெண்ட் சாங்ஸ் யூ ஹேவ் டு லேர்ன் இன் குவிக் டைம் அண்ட் யூ ஹேவ் டு நோ. ஸோ அங்க இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு எப்படின்னா இந்த லைவ் ஆர்கெஸ்ட்ரா வந்து அவங்க லைவ் ஆர்கெஸ்ட்ரால அவங்க பாடினதே கிடையாது. ஸோ டீச்சர் வில் play the music and they'll dance. Okay. The recorded music வந்து அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் இருக்கு இல்லையா? அப்ப நான் பாடுறது வந்து it will be my own, though same, it will be in the same ragam, it will be in the same talam. எல்லாமே இருந்தாலும் when I sing it will be my own product. That is the beauty of our music and we have that freedom. அப்படிதான் இருக்கணும். Because I can't be a carbon copy to anyone. That's the case with all the other artists like vocalists or anyone. ஒருத்தர் மாதிரி அப்படியே வந்து டிட்டோ வந்து பண்ண முடியாது. You can just play the CD. Why you're calling me? இல்லையா? இந்த கொஸ்டின் வரும். பட் at the same time அந்த குழந்தைங்க வந்து
first இந்த மாதிரி live orchestra we have to make them feel comfortable first, because we are just replacing with a CD player. CD player will not laugh, will not speak. So we are replacing that CD player, and all of a sudden 3-4 the giants like us, and sitting and talking and laughing. So first we have to make them feel comfortable, and Okay. then encourage, and if they find something, sometimes on the recorded music கேட்டு அவங்களுக்கு அதே, I think after 1 or 2 sessions they'll start enjoying the live music. Okay. ஒரு விருத்தமா இருந்தா அந்த ரெக்கார்டிங்ல வந்து அவங்க பாடின ராகமா இருந்தா கூட when we sing we'll have the freedom to display in our own way. Okay. So அந்த மாதிரி after some time they'll also started enjoying live music. All right. Okay. Live music சொல்றச்சு, and there is something called live. அந்த ரெக்கார்டிங்ல some இப்போ வந்து now the recording technologies என்ன வேணா ரெக்கார்டிங்ல எப்படி வேணா பண்ணலாம். அது வந்து நம்ம வந்து லைவா வந்து பண்றச்ச அந்த ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன் கிடைக்கிறது கஷ்டம். பட் அப்படி இருந்தா கூட அந்த லைவ் மியூசிக்ல இருக்கிற அந்த ஒரு சுகம், அதுல இருக்கிற ஒரு கனெக்ஷன், பிகாஸ் அதர் லைஃப் like dancer க்கு ஏத்த மாதிரி you can sing அந்த லைவ்ல அதான் பிளஸ் பாயிண்ட். ஆமா, நமக்கு வந்து அந்த டயத்துல எப்படி அடாப்ட் பண்ணி அது டான்ஸரை பார்த்து எப்படி இப்படி பண்ணா இம்ப்ரோவைசேஷன், ஈவன் கரெக்ட், improvisation is that's the room for improvisation on the spot. சிலதெல்லாம் வந்து நம்ம எந்த ரிஹர்சல் டைம்லயும் வராததெல்லாம் சம்டைம்ஸ் ஆன் த ஸ்டேஜ் வரும். அது ஆன் த ஸ்டேஜ் மட்டும்தான் வரும், பிளான் பண்ணி வர்றது இல்ல, அப்படியே வரும். அப்படியெல்லாம் உண்டு. ஸோ இந்த மாதிரி டிராவல் பண்றச்ச ஐ மோஸ்ட்லி கோ டு US and Europe and Australia. Okay. Been to South Africa two times. Okay. Yeah, and I also worked with Priyadarshini Govind, Priyaka. We went, that was in 2000. Okay. Tunisia, and after that Bangladesh actually it was in 98. So அவங்க கூட எல்லாம் ஒர்க் பண்றச்ச சீசன்ட் ஆர்டிஸ்டோட ஒர்க் பண்றது, you have all the freedom. பட் வந்து குழந்தையோட நம்ம அவங்கள the first aim of a singer, vocalist for dance is அந்த குழந்தைய வந்து நிக்காம ஆட வைக்கிறது தான் முதல். ஓகே. நம்ம வந்து கரெக்டா நோட் பண்ணி அது வந்து, பிகாஸ் சீசன்ட் ஆர்டிஸ்ட் நம்ம ஒரு லைன் எக்ஸ்ட்ரா பாடினாலோ கொஞ்சம் இது மாதிரி பண்ணாலும் அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஈஸியா வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும். பட் குழந்தைங்களுக்கு கஷ்டம் அந்த ஒரு லைன்ல என்ன பண்றது. ஸோ we should be aware of that situation. ஏன்னா we have, as a singer, I have all the notes, everything is there in front of me. But as you know, as a dancer, everything you have to memorize, all the actions, expressions, ellame, even talam, ellame. You have to memorize enna adavu enga varudhu ellame. You have to memorize everything. You don't have any notes in front of you. So the dancer's job is even what you call very difficult, not difficult, more challenging. So as a singer for dance, I have to be aware of that situation, their situation.
அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். குழந்தைய வந்து Okay. நிக்காம ஆட வைக்கிறது ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இம்ப்ரூவைசேஷன் அதெல்லாம் அது வரதா இருந்தா வரும். அது ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு மூடு பொறுத்து இருக்கு. பட் ஃபர்ஸ்ட் எய்ம் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கோல், நாட் ஈவன் எய்ம், கோல் இஸ் டு குழந்தை நிக்காம ஆட வைக்கிறது. ஆட வைக்கிறது. கரெக்ட். ஓகே. சோ சார், நீங்க நிறைய அவார்ட்ஸ்லாம் வாங்கியிருப்பீங்க. உங்களோட எனி ஸ்பெஷல் அவார்ட் ஏதாவது இருக்கா? லைக் யூ டிடன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் அண்ட் யூ காட் இட், சம்திங் லைக் தட். எனக்கு வந்து சங்கீத் நாடக அகாடமி ஸ்காலர்ஷிப் வந்து அதே பெரிய அவார்டா நினைக்கிறேன். அப்போ ஆக்சுவலி ஓகே. இன் early 90s. ஓகே. அதுக்கு வந்து ஆடிஷன்லாம் போய் அதுக்கப்புறம் தாஸ்யம் கீதிகா கோபிகா சிச்சிஸ் அவார்ட். ஓகே. தென் Sridevi Unni, a vibrant dance guru from Bangalore. She also awarded me. She also presented there. அவ்வளவுதான். ஓகே சார். சார், பிஃபோர் வி எண்ட் திஸ் செஷன், எங்களுக்காக ஒரு உங்களோட ஃபேவரட் பாட்டு ஏதாவது? ஃபேவரட் பாட்டு அப்படி என்ன ஃபேவரட் பாட்டு? யூ டெல் மீ. சந்திரஜோதி தில்லானா. சந்திரஜோதி தில்லானா. யா, சொல்ல மறந்துட்டேனே. So you only actually I composed that Tillana, and I asked help from Shashi Rekha and to choreograph. Yeah, so because some of the teachers they want the video for a reference to teach their students. Then I asked Shashi Rekha to compose, choreograph that Tillana, and you did the recording. Still I have that video with me. Yeah. Okay. Yeah. So few lines from the Tillana. Tarigadum tatim tattarigadagadittarigadatilana. Tarigadum tatim tattarigadagadittarigadatilana. Takajam tajam dhrutom tanajunutadim. Dhrutom tanajunutadim. Dhrutom tanajunutadim. Dim dim junutadim takadim. Dim 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 junutadim takadim. Dhrutim nadutim tadararani. Dim 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 junutadim takadim. Dhrutim nadutim tadararani. Dim 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 junutadim takadim. Chandrajodi siram kannil jolika பார்வதி வாமபகனாய் விளங்க ஈசா உன் திருவடி பணியும் எங்கள் குறைகளை தீர்க்க வரமருள்வாய்காக. ஸ்ரீரே சசா தசா தஜம் தனம் தகாக. ஸ்ரீரே சசா தசா தஜம் தனம் தஜம் தஜம் தகிட்டதாபமகமபத ததிங்கிணத்தும் திங்கிணத்தும் கிணத்தும் தரிகடதும் ததிம் தத்தரிகடதகதித்தரிகடத தரிகடதும் ததிம் தத்தரிகடதகதித்தரிகடத தகம் தச்சம் திருதோம் தனஜொனு ததீம் திருதோம் தனஜொனு ததீம் திருதோம் தனஜொனு ததீம் தீம் தீம் ஜொனுதீம் தகதீம்
Dhritim na dhritim tadara dhanidim. Dim dim junuta dim takadim. Dhritim na dhritim tadara dhanidim. Dhritim na dhritim tadara dhanidim. Dhritim na dhritim tadara dhanidim. Lovely, sir. That's lovely. Thank you so much. Thank you so much for your time, sir, today. Thank you so much. It's a pleasure. Actually, I was gone back to decades. Yeah, me too. Yeah. Thank you. Thank you, it's sir. A wonderful platform to interact with and cherish those Old memories. Golden memories. I say golden era for me, golden era, and thank you for inviting me. Our pleasure, sir. And I wish with the hard work I have seen Guru Shashi Rekha Ramohan's hard work and passion for classical art forms, not just Bharatanatyam, but her passion to create new ventures within the structure of that classicism without deviating from that. And Tamil இலக்கியத்தில் இருக்கிற அந்த what you call passion for that Tamil literature, passion, of course. With that, Kanaka Sabai, even with this new virtual platform, also it's going to grow like anything. Because not just because I am so close to Kanaka Sabai, because of Guru Shashi Rekha Ramohan's hard work and passion, and to bring out the best from each and every student. Yeah. That's it. Yeah. That's the living example is here, Charu. So. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. All my best wishes to Kanaka Sabai, and all the best to all the Kanaka Sabai family members. Thank you. Thank you, sir.